Dia bukan berelak nenek. Balas ini nama dah. Ini renungan masa perlu dibaca dengan seksama. Semoga Allah yang Maha Esa memberi taufik sepanjang masa. Aduh sayang, aduhai sayang, wahai anakku Raum Raihan, rapatkan diri sangka Dia balik dulu ke dekat kecil. Kalau dia dekat kecil, dia terus jalan. Tahu. Tahu itu. Ini oh. Berarti pergi. Ini itu dalam juga bilang. Tuh kan guru di dalam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحين يبلغ السلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم لا لما أعطيت ولا مطيع ولا نكتب ولا ينفع ذا الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فالله بالغ أمره فجعل الله بكل شيء قدرا إلهنا ربنا سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعم الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندم ذكر الله كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت عليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فاتحة بصاحب الحزب والطريق ومؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد المشهور عن قناته ورسوله وفروعه ولمحبيه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا ربنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمن له حقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بنور من مشايخنا أجمعين خصوصا إلى رحيم من اتبعنا لأجل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى الإسلام والإيمان توفنا وعن راض عنا اللهم اكفنا ما أهمنا في دارين وحل بيننا وبين من لا طاقة لنا به
وما قضيت لنا من أمر فجعل صلته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ولا الإسلام والإيمان توفنا وأفراد عنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بكمال الإيمان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk umat dulu semua jamaah jenazah yang dipersilakan perempuan atau nenek. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. As-salatu la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inilah prosesi pemakaman salat.
Kenangan minum doang ayat. Ane. Yang ada pok mereka punya menok. Buku yung kita payah lalu kita kanya. Cuma. Kita kira kena pada Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya dari marhumah ila hukumatin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا أمة الله بنت عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق
وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق، وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد صرت في أتباع الثرى وبين عساكر الموتى، فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعانك ولا يرهبانك، فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. وإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقولي لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح: الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، والإسلام ديني، والكعبة قبلتي، والقرآن إمامي، والمسلمون والمؤمنون إخواني. وقولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعثين إن شاء الله تعالى من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لها الفاتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah ma baqat illa wa farajaha Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tabarrukan bi kitabillahil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum taftarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min in asabahu khair hamidallah wa syakara wa idza asabathu musibah hamidallah wa sabara hatta fil luqmah allati alqaha ila zawjiha aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ikhwan fillah, para bapak tuan guru yang berkesempatan hadir, atallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Wabil khusus akhina fillah, bapak tuan guru Abkharazi selaku koordinator daerah
Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Jadi ambis nama tiang beliau ini tinggi. Sering tiang telepon bara-bara. Ya pirang ya hadir, hadir bahasa. Dia kaget yang bara-bara beliau yang dihajati. Mirip Abdul Razi dengan Pak Razi, mirip lihat ini. Paling sedikit lah. Akhirnya pindah Bapak Tuan Guru Haji Hamdani Bismillah Ta'ala yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para hadratil mukarramin al-asad bizil a'izza, dane-dane para pengelingsir, para sepuh agama, para pimpinan Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, baik dari tingkat pusat sampai tingkat posko yang kami hormati beserta para seluruh jamaah yang kami banggakan. Kita semua hadirin wal hadirat, musyai'in musyai'at, para pengantar jenazah, segenap keluarga, hafizani wa iyyakumullah. Meskipun dalam suasana duka pada sore hari yang sangat menyengat, panas luar biasa niki, insyaallah tidak menyurutkan niat dan langkah kita bersama. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima. Kesehatan, kesempatan, dan tentunya nikmat-nikmat yang lain. Sehingga tiang pelunggu sami boleh hadir, boleh rauh dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan segala kewajiban kita, mobil khusus sesama muslim, dan bagaimana program rutinitas tiang pelunggu di Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon tanpa ada rasa jemu sedikit pun. Pelungguh tetap meringankan langkah dalam setiap medan duka. Di Sijeloniki kalau tidak salah 6 keluarga jamaah kita yang meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan kita doakan almarhumah di tempat kita niki, mudah-mudahan semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dedikasi, jasa, amal perbuatan baiknya. Sekecil apapun adanya, mudah-mudahan senantiasa diterima dan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala sisi khilaf almarhumah sebesar apapun adanya, mudah-mudahan dengan doa dan dukungan kita semua, mudah-mudahan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin segenap keluarga jamaah rahimani wa iyyakumullah, marilah kita bersama-sama menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diambilnya atau berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, sahabat kita atau saudara kita atau nabi juga silakan yang ingin berbahasa dari almarhumah. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan sejak almarhumah ini kita klip sampai saat ini menghadap ke sisi Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan-kebaikannya senantiasa diterima oleh Allah, dan pada giliran nanti Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama sudah memohonkan tasbih untuk almarhumah. Dalam talqin tadi dibacakan tasbih, kita mendoakan bersama-sama. Sabbatakillah bil qauli tsabit. Mudah-mudahan almarhumah ditetapkan akidahnya yang benar sesuai dengan apa yang disampaikan juga nikah. Alaika alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Nah, inilah yang terus kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tasbih ketetapan iman kita. Atas dasar inilah kami hidup ya Allah. Atas dasar inilah kami mati kembali kepada Engkau ya Allah, dan dengan kalimat hak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang terus kami bawa ketika menghadap Engkau. Nah, ya unjuk atau arti dari doa-doa niki yang kita baca setelah selesai sholat, terus kita baca, terus kita amalkan. Nah, inilah sebagai hadiah yang luar biasa yang almarhumah terima di akhir penghujung kematiannya almarhumah dalam keadaan husnul khatimah. Segala kebaikan-kebaikan yang sudah ditorehkan semasa hidupnya almarhumah, namang kini kile alam barzakh, almarhumah sudah mendapatkan apa yang menjadi tabungan amalnya. Wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu indallah.
Bahkan di dalam sebuah kitab yang baca sebelum seonggok jenazah. Nah, niki di dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, beliau memberikan pesan lewat kitab niki. Nabi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, sebelum seonggok jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, masih di dalam keranda, jenazah niki sudah dicerca dengan setidaknya 70 macam pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jenazah niki di dalam kuburnya niki masih di dalam korong batang. Niki sudah mendapatkan berbagai macam pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ke pengen niki. Sekelas Imam Ghazali berbahasa niki. Nah, luwek nyaksian Imam Ghazali artinya menyangsingkan, meragukan kehebatan ilmu Imam Ghazali rahimahullah taala. Banyak orang ulama-ulama si karbitan makin mengatakan, ya kalau tidak putih paham le hadis Imam Ghazali ya kan. Semangat saya betul muni si mana nenunggi. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Berjuta-juta dengan utama Islam, dengan kelehian hujah Imam Ghazali rahimahullah taala. Sampai-sampai ulama mengatakan di dalam kaitannya dengan Ihya Ulumuddin, man laisa fi baitihi ihya laisa lahu haya. Saya sih berdoa Ihya Ulumuddin balik balina bahasa ulama dia berdoa malu angkat ulama. Saking azim kualitas daripada pengarang Imam Ghazali rahimahullah taala. Ihya Ulumuddin. Nah, Imam Ghazali ini kan lamuna iskal terhadap suatu masalah, namun ada satu masalah yang belum beliau ketahui jawabannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sabna dongak langit Imam Ghazali langsung dibukakan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bani ulama atau bani dengan si makin beruk ngaji kitab kuning wah bani nyalaan Imam Ghazali rahimahullah taala. Nah, Imam Ghazali berpesan dalam sebuah kitab yang azim, Ayyuhal Walad, beliau mengatakan sebelum seonggok jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, jenazah ini sudah dicerca dengan 70 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu terdengar ya, kita tidak bisa mendengar, menyaksikan bagaimana Allah menanyakan beberapa persoalan kepada dengan si meninggal dunia. Lalu satu di antaranya yang paling utama kata Imam Ghazali, apa pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya abdi, panjaku manik kesida Allah. Hambaku, taharta manzaral khalqi sinin wa ma taharta manzari sa'ah. Sekian lama, sekian tahun kamu mensucikan pandangan kepada hambaku manik kesida Allah, tapi sedikit pun kamu tidak pernah mensucikan pandangan kepadaku. Tapi artinya niki, ketika berbenturan pemenuhan kewajiban yang pelungguh kepada Allah dengan sesama kita sebagai manusia, kita lebih cenderung mendahulukan bagaimana kepentingan atau kewajiban pada terpanjang. Ini yang sering terjadi. Nah, ayo berikan contoh, banyak sekali contoh. Misal menara kunjungan Pak Bupati, Pak Gubernur, lebih-lebih camat ataupun pegawai-pegawai si lain, mungkin gubuk gempang teniki, tidak pakaian-pakaian si tawah gadu. Pakaian-pakaian si lipatnya luar biasa si sayang teh, ya keang teh, ya kadung teh niki untuk menyambut dengan berbagai macam persiapan, dengan berbagai macam persiapan yang matang kita siapkan untuk menyambut pada terpanjang niki. Bagaimana kewajiban? Bagaimana kita si jadi pegawai negeri ASN sangat takut di atasan, takut si terpindah dimutasi, sangat disiplin. Baru setengah mah mulai bersiap-siap, nyampak, kemudian ngadu pakaian dinas untuk berangkat sekolah. Nah, hal-hal marah ini yang menjadi cemburu dari Allah Subhanahu wa taala ketika dihadapkan dengan bagaimana pemenuhan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama itu si jadi petani dan menawah datang waktu cukup pelinggih sawit otak teniki ngadu bombong, tapi istilahnya bombong. Nggih. Terus dan jarak nambah kelambin teniki data cara ngiango malik cukup sekedar seanuk teniki, seuk teniki atas sampai di atas pusat untuk menutup aurat, kemudian menghadap kiblat Allahu Akbar. Kita sering memberikan sisa waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu 5 menit ampun syukur waktu sembahyang, dia tetap bergegas uduk kadang-kadang. Ini yang menjadi pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pelupur meninggal dunia, apa kata Allah? Ya abdi, taharta manzaral khalqi sinin
wa ma taharta man sarifah. Engkau sudah banyak, sekian tahun, sekian lama engkau mensucikan pandangan kepada hambaku, tapi sedikit pun kamu tidak pernah mensucikan pandangan kepadaku, mana? Sesida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan si pertama. Memang si lain-lain Malik 70 kata Imam Ghazali. Malik demen tatama, demen pelungguh atau almarhumah dan keluarga-keluarga kita meninggal dunia, tama dalam liang lahatnya dihidupkan dengan si mate niki, dikembalikan akalnya, lagu dek teceran dengeran. Apa katanya niki? Beberapa macam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para ulama. Wa yasma'u man yaqul bi khairan aw syarr. Dengan si mate niki mendengar saya ongkat-ongkat dengan si Nabi Arana. Nyebut ya bagus, nyebut ya lengi. Nah, ya pernah berpesan Rasulullah SAW, uzkuru mahasina mau sekenal dah tersebut, sekenal iur kerante, iur rambat, sekenal. Nah, kita stop si lengi-lengi, si bagus-bagus kita sebut uzkuru mahasina mau tatuk. Jadi paling ingat lah pada hari ini lah kamu nak bergawe, ada sekejap yang nak tumpah nangka. Nah, dia paling sebut ingat nama tinggi, si bagus-bagus penunggu sebut mahasina mau tatuk, mahasina mau tatuk. Hal-hal yang bagus kita sebut dari orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu amma sawi. Ada 3 sumber akan kebaikan-kebaikan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam surah Yasin. Wa naktubu ma qaddamu. Yang pertama. Dan kami akan menuliskan kata Allah maqaddamu apa yang sudah kalian siapkan untuk diri kalian pribadi. Nah, ini sumber dari kebaikan kita, pahala kita, atau apa sih kita terima di dalam kubur yang utama niki. Wa naktubu maqaddamu. Kami akan menuliskan dari mereka apa yang mereka siapkan untuk diri mereka sendiri. Dikuatkan dalam ayat lain, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada yang mendapat, tidak ada yang didapat oleh seorang manusia kecuali apa yang dia lakukan untuk diri mereka sendiri. Wa naktubu ma qaddamu. Allah akan menuliskan bagi tiang pelungguh sami apa yang sudah kita siapkan untuk diri kita pelungguh. Diri tiang pelungguh salamian. Nah, kita menghadap si makinan niki, kita hadir dalam rangka mengantarkan jenazah almarhumah sebagai bukti kita kangen di diri kita niki. Kita kangen le kewajiban-kewajiban kita kangen le akhirat. Pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa atharahum, kami akan tuliskan bagi mereka kata Allah atharahum, jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Nah, kata asar menurut para ulama tafsir Nabi kenana asar, jejak-jejak yang kita tinggalkan di dunia niki. Pertama termasuk daripada jejak yang kita tinggalkan dalam beberapa hadis disampaikan banyak sekali jejak yang kita tinggalkan. Nah, berupa kebaikan. Nah, paling luar biasa adalah waladin saleh, jejak yang kita tinggalkan, anak-anak yang mampu mendoakan orang tuanya. Doa seorang anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, pada kualitas doa niki daripada doa seorang tua waktu hidup di dunia mendoakan anaknya. Pada kualitasnya niki makbul luar biasa doa anak tipak dengan toa lamun mati dengan toa. Pada waktu kebalikannya dulu waktu orang tua kita masih hidup kemudian mendoakan anak-anaknya. Kemudian bagaimana doa orang tua kepada anaknya? Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doaul walid liwalidihi, doa orang tua kepada anak-anaknya, kaduain nabi li ummatihi, pada makaku doa nabi kepada umatnya. Luar biasa, mumpuni luar biasa, mustajab, mujarabah doa seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian termasuk daripada asarahum nabi, amal soleh, amal jariyah, sodakoh, wakaf yang kita tinggalkan, termasuk dari asar, termasuk daripada jejak-jejak yang kita tinggalkan di dunia niki. Ya jeri ajru ila yaumil qiyamah, terus mengalir sampai jeluk kiamat. Wakaf yang perlu kau tinggalkan, amal-amal soleh, nabi sita hadiah-hadiah hang nikah berupa amal-amal yang baik, semuanya akan bermanfaat bagi yang perlu sami dalam kehidupan barzah dan ketika nunas parat di hadapan besida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu ahsaynahu yang kami hitung kata Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari orang-orang lain yang menghadiahkan, yang mensedekahkan kalian berupa saudara, anak yang mendoakan kalian. Tamal dalam konteks yang ketiga niki. Niki sebagai dalil, sebagai bukti bahwa ketika teman kita, ketika jamaah yang mendoakan tiap waktu memberikan hadiah berupa doa, zikir, tahlil, semuanya niki akan bermanfaat bagi dengan orang yang meninggal dunia. Laulal ahya lahalakatil amwat. Seandainya dinarat dengan si mati, niscaya akan sengsara orang-orang yang hidup. Tasaddaqu li amwatikum limayitikum wa li anfusikum walau bisurmati ma'in, kata Rasulullah. Bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian untuk diri kalian pribadi dan untuk anak, untuk keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia meskipun dengan seteguk air. Ini pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sebagai kebiasaan, sebagai adat istiadat yang pelungkuh di Lombok secara umum, ketika ada keluarga sanak famili kita meninggal dunia, semenara saudara, jiran, tetangga melayat, selalu kita suguhkan minimal air mineral. Niki sebagai bentuk pengabdian kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ilam tastati, Rasulullah menjelaskan, melanjutkan, kalaupun kalian tidak mampu melakukan hal yang pertama, fabi ayatin min ayatillah, maka kita membaca ayat-ayat yang bisa kita baca, ma tayassara lakum, apa yang bisa, yang mampu kita baca berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Ini pun Masya Allah, dalam prosesi memandikan almarhumah, kemudian membungkus almarhumah dan menggotong dari rumah duka sampai ke masjid untuk disolatkan, dari masjid sampai pemakaman selalu dengan iringan kalimat thayyibah, dengan iringan alunan bacaan Al-Quran, selawat, zikir, tahlil dan sebagainya. Itu pengabdian kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Rasulullah mengatakan, fa illam tastati fad'u lahu bil istighfar. Kalaupun kita tidak mampu melakukan dua poin yang pertama, minimal kita menghadiahkan dengan terus kita mintakan almarhumah, kita mintakan keluarga kita istighfar, maghfirah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kesalahan-kesalahan yang dilakukan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tidak cukup hal niki, tidak cukup malah niki. Setelah kita selesai layatan mangkin, setelah kita selesai takziah, kita berkumpul di depan makam almarhumah di kuburannya sebagai keluarga, sahabat, kerabat. Kita memberikan penghormatan terakhir berupa bacaan surat Yasin yang hadiahnya secara khusus kita niatkan untuk almarhumah dan seluruh keluarga sahabat yang dimakamkan di tempat itu. Nah, inilah adat istiadat dan qudwah hasanah yang terus kita lestarikan, yang diwariskan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, yang selalu mendidik kita para warga Nahdliyin untuk terus melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari salafus saleh. Nah, inilah yang mesti kita lakukan. Nah, tidak cukup dengan hal niki Malik, insya Allah nanti malam atau nanti pada malam harinya kita berkumpul lagi di rumah duka untuk memberikan syafaat kita bersama. Kita zikir, tahlil, bacaan surat Yasin. Insya Allah semuanya niki akan memberikan syafaat kepada almarhumah dan akan mengangkat derajat almarhumah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para jamaah rahimani wa iyyakumullah, atas nama keluarga matur tampi asih sebesar-besarnya atas kerawuhan kita bersama, atas kehadiran kita bersama baik di rumah duka sampai pemakaman niki. Kami yakin tentunya acara niki banyak hal-hal yang menjadi kekurangan kami sebagai keluarga. Acara sebesar apapun dengan segala persiapannya yang matang, ada doang untuk nasi kurang, apalagi momen kematian, musibah, sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi di tengah-tengah kami sebagai keluarga, tentunya sudah banyak kehilapan, kekurangan di dalamnya. Mawina niki dawak nggih keluarga matur ampura, agung sinampura maaf sebesar-besarnya. Nah, kemudian almarhumah endah, kita kembali kepada almarhumah. Kami yakin di dalam kehidupannya, dalam rentang waktu yang kita katakan panjang, 55 tahun. Nah, sudah tentunya banyak yang menjadi kebaikan-kebaikan, di sisi lain kekurangan-kekurangan almarhumah. Nah, apa kata ulama? Ihfaz li nafsika qabla mautika zikrak, kata ulama. Jagalah sebelum kematian kalian bagaimana kesan hidup kalian. Sebutan tadi kita jaga, kata ulama. Fa inna zikra lil insan isanin. Karena sebutan bagi seseorang yang sudah meninggal dunia niki ibarat umur yang kedua bagi seseorang.
Al-Mafurullah juga menjelaskan almar'u hadisun liman ba'dah batun hasanan liman wa'a. Nah, seseorang itu akan menjadi cerita, akan menjadi buah bibir daripada generasi-generasi setelahnya nikah. Maka lukislah generasi-generasi kenangan-kenangan yang indah akan menjadi cerita-cerita yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Nah, inilah yang terus ada pada almarhumah Niki dan keluarga-keluarga yang lain. Sebut si bagus-bagus doang insya Allah. Nah, mudah-mudahan marilah kita tutup takziah Niki dengan sama-sama berdoa semoga almarhumah tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, disampaikan segala amal ibadahnya, diampuni segala khilaf dan salahnya. Dan sebagai manusia biasa, tentunya tidak luput dari khilaf dan dosa. Mungkin ada hal-hal yang menjadi kekurangan, kekhilafan keluarga almarhumah. Nanti yang atas nama keluarga menasangnya pun maaf maafan saudara alhamdulillah wa taqwa aqrabul taqwa. Kemudian menara utang piutang tidak dalam ilmu fikih tahiwalahan dipindahkan segala tanggungan ini tidak jadi beratnya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala tanggungan yang belum sempat ditunaikan semasa hidupnya kembali kepada ahlul musab. Keluarga yang perlu bertagih menara tanggungan-tanggungan yang belum sempat ditunaikan. Saya ngiring sama-sama dengan satu suara menyaksikan bahwa almarhumah Niki dengan bagus ya bagus almarhumah jazakumullah khairan jazaa antum syuhada Allah fi ardi. Yang perlu kami adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Makin saya ngiring menyaksikan almarhumah dengan bagus, insyaallah akan diterima di sisi Allah sebagai predikat amal yang baik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langan ada langan. Pernah ke atas ini loh. Ini langan saya.